ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ परम श्री गुरु गोबिंद तरो तरा तर कुल नंदों बार बार जिसमें अमृत मानक भगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद कर अनुराग एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम वाहिगुरु जी। मैं बोलियो को राय बुलारू तुमरे कहे जाऊं सतवारू। श्री नानक सो हेत तुम्हारा आवेंगे न लाए अवारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सवारी सास जितने कदम ख्याल के आप संगतां दी यात्रा सफल हो गई। महाराज जी के चरणा कमलां च आप जी धारणा रूपी शब्द राई आनंद लै रहे सो। महाराज कहते हों कुर्बान जाई तेरा जिसनू बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे। असल विच महाराज कहते उहदे मूँह चों ही वाहिगुरु निकलदा जिहदे ते बख्शिश। बख्शिश तो बिना आनंद नहीं आउंदा। कहते भै बिना भगती नहीं, भगती बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना आनंद नहीं। तो इस करके महाराज जी की बख्शिश है, तरस है। क्यों तरस क्या करो? जदों भी आना इहो क्या करो सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज तू मेरे ते तरस की, तरस कीता मेरे ते अज मैनू तू अपनी संगत विच थां बख्शिया। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर दे पाया। इहदे तरसदे आ सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरख ते महाराज साडे पल्ले कोई गुण नहीं, फिर भी सानू अपने चरना कमलों दे नाल जोड़िया है। हाँ वारी मुख फेर प्यारे। महाराज जी एक बारी मेरे वाल मुख ते करो। आपां दुनिया नूं मनाउंदे बुढ़े हो चले हैं। कदे मासी रुस गई कहंदे ऐनू मूँह ते करो। वो बेचारी दा मूँह सीधा कराया ते भूआ दा विंगा हो गया। ओहदे तरले तरले कड्ढे हैं, ओनू मनाया ते मामी मामा रुस गया। मामी मामा मनाया ते दादी दादा बिगड़ गए। सारी जिंदगी मनाउंदे लग चली। पर गुरबाणी कहंदी कदे अपने गुरु नूं भी आखे, कदे बेनती की कि महाराज सच्चे पातशाह तुसी मेरे नाल नाराज आ, मेरे वाल मूँह करो। ये पंक्तियां बड़े प्यार नाल पढ़न वालियां। वारी मुख फेर प्यारे। महाराज कोई सज्जन मित्र मुँह फेर लेना ते आपां कहीदा भी तू गुस्से, तू बुलाया नहीं, तू वेख के हसिया नहीं। चिंता जी हो जाती है ना, जिहदे नाल प्यार होवे वो बोले ना अगों ते हसे ना। क्योंकि आपां दुनियावी लोग, संसारी लोग। ते महाराज दी बाणी कहंदी कदे अपने आप नूं जदों गुरु साहिब दे सामने मत्था टेक के खड़ा करना
कदे अपने अंदर झाती मार के वेखी तेरा गुरु तेरे कम्मां तो खुश है जो तू इस वेले कर रहा दिने रात कि तेरा मालक नाराज ते नहीं जे नाराज है तो फिर बेनती कर हो वारी मुख फेर प्यारे महाराज मेरे वालों अपना मुख करो ते मारे सच्चे पातशाह कहते मैं नहीं करना अगों फिर बेनती करके कहते करवट दे मौको काहे को मारे क्यों मैनू मारना है परमेश्वरा मैं सारी दुनिया तो बिना रह सकता पर तेरे बिना नहीं रह सकता काहे गुजारा ना तो फिर की आख्या कहते करवत भला करवत कहते आ रही कहते मेरे सिर ते आरा फिर जे ते कोई गल नहीं करवत भला ना करवट तेरी कहते करोपी ना दे दी करोपी किनू कहते आ भी नितनेम टुट जाना संगत दा प्यार टुट जाना संतां महापुरखां दे दोखी बन जाना गुरु घर आउणा चंगा ना लगना पुत्त भी भूतना धी भी भूतनी ते मां भी भूतनी ते सारा टब्बर ही भूतनिया तो महाराज जी सच्चे पातशाह करोपी किनू कहते हैं कहते करोपी उन्होंने कहते हैं भी गुरु घर नूं आउंदा होवे ते रस्ते च कोई इदां दा फोन आवे कोई सज्जन आवे गुरु घर नूं आउंदे नूं लोइयां नूं लै जाए पोथी साहब फड़न लगा होवे नितनेम करना होवे ते अंदर कवे नहीं अज रहण दे फिर सौ जे नूं कहते करोपी संगत विच आउणा होवे ते कोई होर पासे किसे नाल निभजे इहनूं कहते महाराज दी बाणी कहंदी करवत भला ना करवट तेरी कहंदे मेरे सिर ते वैगुरू आरा चला दे मैं हस के आरा भरा लूंगा पर तू गुस्से ना होई मेरे ते करोपी ना करी ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे फिर की करा की चाहना तू फिर हथ जोड़ के खड़ोता है ते अगों जग्यासू ने जो किया आपां सारे ही कह लईए भेज के सारे उच्ची बोले हो मैं अगे भी जिक्र करदा गुरु कोल संग्या ना कर उदा बाणी चलो नहीं आउंदी नहीं पढ़दे संगत विच ज़्यादा भला हुंदा जिनी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल 141 अंग ख्याल 46 अंग दे उपर गुरु अंगद साहब दा सलोक है उन्होंने होर लिखिया विच गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे ओए गुरु अंगद साहब प्यारे अज तुसां सलोक ही बदल छड्डिया कहंदे तुसां ने मेरा अंदर बदल छड्डिया मैं सलोक बदल छड्डिया कहंदे तुसीं होर क्यों किया कहंदे महाराज इन्ना क आनंद आ रहा 7 साल हो गए 1500 तकरीबन गुरु गरीब नवाज पातशाह महाराज जी के चरना कमलों के भौरे जो गुरु अंगद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह गालबन 7 साल महाराज के कोल रहे 1532 तो लैके 1539 तक इन्हें 7 सालों कथा भी सुनी कीर्तन भी सुनिया तत्ता तत्ता पैर पैर बाबे दे बलद भी वाए बाबे दे पट्ठे भी वड्डे मझां भी चोईयां झाड़ू भी फेरिया ते बाबे दे नाल कणक झोना भी वढाया ते संगत भी कीती 7 सालां बाद आवाज़ आई जिनी नाम आया कोई जेड़े जपदे वो ते छुटदे ही आ जेड़े अपने वर्गे गरीब गुरबे इदां किते भागा ना संगत कर लेंदे मारे किते होर खेती छुट्टी नाल भी नाल ही छुट जांदे ने इस करके आओ बेनती करिए सारे जाने लाग गले सुन बिनती मेरी लाग गले सुन बिनती मेरी लाग गले सुन बिनती मेरी लाग गले सुन बिनती मेरी
ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਭੂਆ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਇਆ ਦੋਖੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਮੰਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਟੱਪੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਪੇਟ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਟ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਰਨਾ ਥੋੜਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਦ ਦਾ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਖਾਧੀਆਂ 25-30 ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਖੋਜ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਛੇਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭਰਨਾ ਕੋਨੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਬਲੀ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਧਰ 80-70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, 36,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਨੇ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿਨਾ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਪਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ 25-30 ਅੰਗ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਨਿਤਨੇਮ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏਂਦਾ ਮਜਲਸ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਰਸ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾਏ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਿਆ। ਇੰਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਪੁਰਾਏ ਬੁਲਾਰੂ, ਤੁਮਰੇ ਕਹੇ ਜਾਉ ਸਤਵਾਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਾਤੋਂ ਲਾਏ? ਅੱਗਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੇ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਧਖੜ ਹੋਣਾ, ਅਧਖੜ ਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਤੇ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਐ, ਕਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਐ। ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਐ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਓ ਹੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰੂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ 7-7 ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਈਦੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 7-7 ਵਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟੇਕੀਦਾ, ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਢਿੱਲਾ, ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਤਰਲਾ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ, ਬੰਨੇ ਝਾੜ ਦੇ। ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ, ਬੰਨੇ ਝਾੜ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੀ। ਪੜੋ ਪੜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ, ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਡੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿ ਬਚੀ ਆ? ਬੇੜੀ
ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿ ਬਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਏ, ਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਮਜ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰੋਂ ਆਏ, ਪਾਰੋਂ ਬੇੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਉਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਨੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਚੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਿੱਚੜ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ ਕੋ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਊ ਲਹੂ ਪੀਊ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖੀ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਗਵਾਇਓ, ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਵਾਇਓ, ਅਗਿਆਨੀ, ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਗਵਾਇਓ, ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਅਗਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਭੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 2-3 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤਰਕਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਪ ਆ, ਦੀਵਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੱਖ ਨਾ ਲਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਇਹ ਦੀਪਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਦੀਪ ਜਗਦਾ ਰਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 15-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉ ਹੋਵਨ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਗੁਰੂ। ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਛੱਡਤਾ।
ਕੀੜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ ਬੂਹੇ ਦਾ ਕੀ ਏਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਸੀਸਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਵਿੱਥ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ। ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 15-17 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚਮਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਆਊ। ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਜੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋਹਿਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਆਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲਾਏ ਅਵਾਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲਤਾ ਤਿਨ ਕੋ ਬਿਰਦਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਧਿਆਨ ਬਨਾਸੇ ਪਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲਾ, ਯਾਨੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਕੌਣ? ਗੁਰੂ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਸਾਰੇ? ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਗਵਾਚ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਣ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਧੁੱਪੇ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਗੁਰੂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੇਤੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਮ ਤਾਈ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਗ ਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣ? ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੁਲਕਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 4 ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਡੇ ਆਉਣ। ਉੱਡੇ ਉੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪੈਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਏ? ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੋ।
ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਿਆ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕਮੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, 25-26 ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, PDC ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਆ, ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੱਬ ਕਈ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅੱਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਨਦੇ ਮੁੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਗੱਲ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਜਾ ਬਾਬਾ ਜਾ, ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਤੇ ਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਗੂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਵਚਨ, 7 ਵਚਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 7 ਵਚਨ, 7 ਵਚਨ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓ। 2-3 ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦਾਲੇ ਪਰਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਕਰਤੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਤੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੋਨੀ, 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਪਰੇ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਕੌੜੇ ਪਕੂੜੇ ਠੰਡੇ ਠੁੰਡੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਈ ਲੜ ਪੈਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, 5-7 ਡੱਬੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ 25 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 25 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 25 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ? ਆਖੋ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਸੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ?
ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। 3-4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਠੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਫੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਈਡ ਜੀਣੀ ਉਨ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਡਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਰਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਸਲੋਕਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਕ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ। ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵੇਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਚਦੇ ਫਿਰੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚੂਚ ਰਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣੋਂ ਵੱਜ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸੁਣੂਗਾ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜੇ 60 ਮਿੰਟ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ। ਆਪ ਐਡੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਬਾਬੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਸੁਣੀ। 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। 21 ਸਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੋੜਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਧੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਹੋਣੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਵਾਸ ਲੱਗਾ, 2-1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜਾ ਮਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਟਾਕੀਆਂ ਇਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਪੈਰ ਪਾਟੇ, ਧੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਇਹਨੇ ਪਾਉਣੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। 25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੂਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖੂ ਕਿੱਥੇ? ਬਚਨ ਹਾਸੇ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਨੰਗ ਬਾਪ ਨੰਗ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰੱਖੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਸਣ ਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ
ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 1670 ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ 1716। 70 ਤੇ 10 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 70 ਤੇ 30 100 ਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ 40 ਤੇ 46 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ 42 ਕੁ ਸਾਲ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਨੇ 1666 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਮ ਰਜੌਰੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਲਛਮਣ ਦੇਵ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਨਾ 11 12 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਜੂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਹਿੰਦੇ 101 ਨਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਅਪਹੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਈਏ ਕੀ ਆ? ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋੜ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸਿਕੂਦਤ ਪੌਣ ਕਿ ਗੌਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਵਿਦ ਨਿਆਵ ਸੀਸਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਪਏ ਭੂਪਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, 4 ਕੁ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸੀ। ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ। ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਅਗਲਾ ਆਖੂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਵਿਓ ਬਾਜ। ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਥੁੱਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲਫੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕੰਬੀ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਜਾਵੇਂਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਨੰਦ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ। ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿਰਨ ਤੜਫ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਜਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਹਿਰਨੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹਿੱਲ ਹਿੱਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨੇ ਖੰਜਰ ਭੰਨਤੀ, ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਔਗੜਨਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਚਵਟੀ ਨਾਸਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛਿਲੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੜੇਲਾਂ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੂਰੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਟਕਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਹਿਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਇਓ? ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਥੇਰੇ, ਧਾਗੇ ਟੂਣੇ ਟਪਾਣੇ ਕਰਾਉਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਸਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਕੋ ਸਭ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਤਵੀਰ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਟਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤਵੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ। ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਡੇਰਾ ਚੱਲਿਆ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੇਲੇ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, 2 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ 7 ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਬਾਬਾ ਜੈਤ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਦੇ, ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਸਾਧ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ। ਬੈਠ ਗਏ ਪਲਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਬਦਲੇ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਤੜਫ ਉੱਠੇ ਚੇਲੇ, ਭੱਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਭਿੜਤਾ ਹੀ ਉਧਰ। ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਤੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਬਾਬਾ, ਚੱਕਰ ਸੋਮ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬੜੇ ਭਲਵਾਨ ਬਾਬਾ। ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਆਣ ਬਾਬਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਾ ਫਲ ਸਮਾਨ ਬਾਬਾ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਦਮਾਲੇ, ਤੇਗਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁਣਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੜਿਆ ਮੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਓਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਲੇ ਸੁਲੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਬੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਤੀਰ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮਾਰੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਟੀ ਤੱਕ। ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਜੋ ਕੁਝ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਆਪ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੜਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਊਏ ਪਾਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ,
ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਛੱਪੜ ਲਹੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਗ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਹੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਡੁੱਲਣ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਹਿਰਦਾ ਠਰ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਨਿਵ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਤੇਰੀਆਂ ਕਲਾ ਮੁੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ, ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਪਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਵੇਖੋ ਅਣਖ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਰੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਅੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡੰਡੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਇਲਮ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਸ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ, ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਇਹਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਣੀ। ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਖਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਠਾਣਾ ਨੇ। ਕਥਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਛਾਪਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ 4, ਕੜਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਾਸੜ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਤੜਫਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੰਜਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਤੀਰ, 5 ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਪਤਾ ਬਣੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ। ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਤੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰੀ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇੜ ਅੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖੋ ਵੀ 42 ਸਾਲ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਸਮਾਣਾ, ਸਢੌਰਾ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ, ਸਰਹੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤਕਦੀਰ ਚੰਗੀ ਤਕਦੀਰ ਮਾੜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਦੀਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਦੀਰ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜੇ, ਨਬਜ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਣ ਤਕਦੀਰ ਦੇ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਘੇਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਕੀ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਿੱਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦਹਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇ 300 ਦਾ ਰਮਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮਤਬਲੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਲਓ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅੜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਝੋਲੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਵਾ ਜਿਆ ਕਰੋ ਵੇਸਣ ਵੂਸਣ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਕੇ, ਸਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਮਤਬਲੀ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 700 ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਜੀ, 700। ਇੱਦਾਂ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟਾਂਕੇ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾੜੇ ਹਿਲਦੇ ਸੀ। ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ, ਕਰੀਮੂਦੀਨ, ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਫਰਖਸੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭੁਜੰਗੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਤਬਲੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਵਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਖਸੀਅਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ, ਆ ਛਾਤੀ ਪਾੜਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਕ ਛਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲਹੂ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਹਿਰਦਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਤੇ ਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਫਰਖਸੀਅਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਾ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆਵੇ ਫੇਰ ਹਟ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਖੱਬੀ, ਅੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ, ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਮੂਰ ਤੱਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਸ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਹੂ ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ,
ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਹਾਏ ਪੈਸੇ ਹਾਏ ਸੈਟਿੰਗ ਹਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਢਣ ਸਿਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਮਲੀ ਜੀ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਆ, ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡੀਕਨ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰਬਰਿਆ ਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਲ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਗ ਬੂਝੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੁਤਬਾ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ, ਜਗ ਬੂਝੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਗ ਬੂਝੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।